रब्बुल आलमीन कुरान हकीम की फरमाई कि द क़यामत लुय रोज़ शी और टोल जहन्नमियान जहन्नम तलाड़ शी और जन्नत वाला जन्नत तलाड़ शी। न शैतान तब अल्लाह द और यो कुर्से द फरिश्तों पर जरिए बराबर की उदेब पे द पास सकीनी और टोलो जहन्नमियानो तब यो तकरीर की जहन्नम की जुसुमर खलक प्रातरी दा टोल शैतान मरगिरी दी शैतान गुमराहान कड़ी दी वाकई कि दा शैतान दे इंसान अजली दुश्मन दे। अल्लाह फरमाई इन्न शैतान लकुम अदुवन फत्तखिजूहु अदुवा। शैतान स्तासु दुश्मन दे वरे तासु मत दुश्मनो आए अतासु सर टोल कार द दुश्मने कई यो वक्त तासु न माफ कई न जे तासु सर दुश्मनी कई और टोल साजिशों न उसकी मुने द दुश्मने दरता जोड़ाई न तासु वो सरवली दोस्ती कवे तासु दुश्मनो गणे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चिकल रब्बुल आलमीन पैदा कर न कुरान हकीम के अल्लाह फरमाई व इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। दा इब्लीस फरिश्तों सर बरा उसेद न अल्लाह जुल जलाल द फरिश्तों दे डले ता दाव फरमाइल ची तासु दे आदम अलैहिस्सलाम तरफ ता सजदा के दे पके नास्तो दा अल्लाह हुक्म फरिश्तों तम शो दतम शो सुमरा फरिश्ते चे वे टोलो सजदा उकड़ा और द सजदा उनकड़ा फरिश्तों चे सर उचत कवे कतल नो दा बदबख्त नास्तो दखो सजदा न वकड़ी नो अगी और द्वेम सजदा दा अल्लाह जुल जलाल दा पारद द शुक्रिया उकड़ा शुक्र दे अल्लाह दा यव सजदा खुता हुक्म हुक्मूंगा उकड़ा और दा बला सजदम पदे शुक्रिया के कऊ परवरदिगारा जे शैतान खबीस उनकड़ा और ता मुंगला तौफीक रा के मुंग उकड़ा नु शुक्र दे चे मुंग दागा मरगरी नशो उस्ताद हुक्म ताबेदारी मुकड़ा दे वजह न पहर रकात के इंसान दो सजदे में कई दना अल्लाह तपोस गई चे तावले सजदा उनकड़ा मादर ता हुक्म होका इस अमर तो का कुरान हकीम के अल्लाह फरमाई मादर ता हुक्म होकर ताजा मादा हुक्म ना फरमानी वाले उकड़ा सजदा दे वाले उनकड़ा नो दिला पकार दो ची दा उज़र पेश करे वे बाने करे वे दरोगे वे बल्कि तौबे इसते वे दरोग चल होम वर्तो दा दरोग बाने हम कोलिशवा लका बाज़ खलक पर दुनिया की न दरोग बाना कई अगरचे अल्लाह ने सोक पर दरोग नशी खलासी दे उन्हें रब्बुल आलमीन ना सोक पर बाना खलासी दी शे अल्लाह बांदे द चाबाने पटी नहीं दी अल्लाह तार शेख कारा दी यो शैतानी चाल बे चलो लो और या बे वीलू चे अल्लाह बस माफी गवालो गलती राना उशवा ना रब्बुल आलमीन ता मखाम अखवाई खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन तीन। अल्लाह ज़खो दी आदम ता सजदा लगोल ज़मादा शान मुनासिब ने दी माता उगोरा देता उगोरा खुदा खबर ने पैदा कर खटे ने पैदा को पखौर खलक गिरदी कदमुन पेखली और कमजोर शेरे खौर लांदे जोर कई मसलन खलक गंदगी पे गुर्दई मुर्दार पकी खखई मुतियाज पे दपास कई नो देखो तादयो कमजोरी चीज न बेकार चीज न जोड़ को और अल्लाह खलक्तनी मिन नार और द शोगले न जोड़ कड़े सुमर खश्तरना कई ओ बरा जोर कई स्वजोल कई इस सोक पे ताकत नशी लरले इंसान अखले पखले रणा गर्मी द और सर ताल्लुक लरी बर उच्चत शोगला लंबा वई ज़द आला व बेहतरीन सीजना जोड़े मां और दे दयो खौर व द खटे कमजोरी सीजना जोड़ दे मां गुंदे लुए सड़ीला दत सजदा को नदी पकार दत सजदा को बोला अल्लाह हुक्म टकराओ अल्लाह हुक्म मुकाबले उकड़ा
الله خپوی ده په دې خبره د الله د حکم مقابله وکړو د دغه خبره هم سرسری ده. ګورې ځمکه اوچت شی دی، اور خو د دې ځمکې نه پیدا دی. چې ځمکه لرګي پیدا نه کړي، ځمکه بکره پیدا نه کړي، ځمکه ګوګړ پیدا نه کړي، اور د څه نه بلې؟ ځمکه چې نه اور لمبه په څه باندې کې پسې بلې؟ ځمکه چې خوراک پیدا نه کړي په اور پخلی نه څه کې؟ د سرسري نظر باندې خبره وکړه. د ځمکې خو ډېر لوی حقیقت دی. کبر یو که قرآن حکیم کې الله فرمای ابا واستکبر وکان من الکافرین، زما د حکم نه انکار یې وکړ او ډېر لوی کبر یو که تکبر یې وکړ. دا د شیطان لومبی خاصیت دی ورونو، کبر. قرآن کې الله واستکبر کبر یې وکړ. دنیا کې چې څوک لوی کوي کبر کوي، لیکن شیطان صفت دی بس. الله دې مو د کبر نه وساتي. کبر دومره خطرناکه ګناه ده. دا کبر چې سړی کوي خو ځان ته لوی وایي که نه، سر داسې اوچت وړي، سینه داسې لکه غوندې بار کي، خپې ځان پسې راکاږي او د خلقو نه ځان داسې لږ لوی حسابوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا کبرجن خلق به د قیامت په میدان کې داسې واړه واړه ذلیله غوندې ګرځي لکه د میږو په شان دی. پټې پټې خلق خپې به راکاږي د محشر په میدان کې. دلته کبر کو، سینې لوړه اوچتوله، سر یې اوچتو، هلته به د وړو میږو په شانتې په محشر په دې میدان کې د ذلت او د سپکوالي په نظر باندې د ذلت په انداز به ګرځي. او فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د چا په زړه کې د شړشم یا د اوري د دانې عمره کبر د جنت خوشبویي ور باندې حرامه ده، حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسیږي. 500 کال چې څوک لرې وي نو محسوسوي. هله به ځي جنت ته چې دا کبر ته الله وباسي، جهنم ته ولیږي ویې ډبوي او دا کبر ته ووینځي نو هله به ځي او ښې پاک کي د کبر نه. لږه سزا هم نه ده چې په جهنم کې ښه وسوځئ. زموږ دا خلک چې جامې خیرنې شي نو بیا خیرنې جامې څوک نه اغوندي، پاکۍ یې. نو چې پاکۍ یې نو هغه اوس خو خلک په دې مشینونو کې انځي او مخکې به یې ورته خوټکواڼې وې چې موږ ماشومانو لاندې ټیم کې به صابون والا اوبه ګرمې کړې، پکې به صابون ټوټې ټوټې وروغورځاو، اوبه به یې واچولې او پکې به یې جامې واچولې، اور به ورته بلېده او په هغه لرګي به یې هغه جامې په هغه ټیم کې لړلې. نو بیا چې به یې هغه جامې د ټیم نه راوویستې نو سوباړې به یې ورته ونیوه. اوس خو د سوباړې دور نشته، سوباړې به یې ورته ونیو نو په هغې به یې هغه جامې ډبولې 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 او زمونږ دا طالبان په خپو او په لاسونو یې ډبوي. نو چې ښې وډبوي او ښې په خوټ کېدلو اوبو کې جوش ورکړي او نچوړې کړي د هغې نه پسې بیا اغوندي. دقه رنګې دا ګناهګار خلک د دې نه به د اخیرې او دا ګن د جهنم په دې کنده کې پر سوباړو باندې او په ډبولو باندې او په خوټکولو ختموي. نو چې دی پاک شي نو هله به جنت ته ځي. نو چې دا اوري د دانې عمره کبر وي نو نه به ځي، دا کبر به هم د جهنم کې سوځوي. چې د دې اوري د دانې او د شړشم د دانې برابر دا پوټې کبر دام ته وسوځي نو هله به جنت ته بیا ځي. او دا ولې وروڼو په کبر ولې الله خفه کېږي؟ ځکه دا د الله صفت دی. نو چې زما یو شي ورته ما سره ما نه هغه غواړې، ما نه په زور غواړې، نو زه به سره خامخا جګړه کوم. الکبریا ردای حدیث قدسی د نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي چې فرمایي چې لوی زما جامه ده او چې څوک زما په جامه کې ما سره جګړه کوي نو ذلیل کوم به یې ګورې، پرېږدم به یې نه. نه شیطان لومبی صفت کبر دی. الله دې ورته وساتي. وی د شیطان یو ځل چا تپوس وکړو، یو نصیحت خو راته وکړو چې د پښتو کې پښتون نیک سړي یا بزرګ سړي به دې تپوس کړی اسیم د عبرت خبره ده. نو ده ورته په جواب کې وی چې داسې مه وایه چې زه یم، زه لفظ به نه وې، زه لکه مونږ وایو که نه زه داسې زه داسې، داسې مه وایه چې زه یم. دا خو کبر دی. که داسې دې ووایې چې زه یم نو داسې به شې لکه چې زه یم. ګورې که داسې دې ووایې چې زه یم نو داسې به شې لکه چې زه یم. او دا چیلی چې دا وی دا چیلی مې مې کوي مې مې کوي، مې معنا هم زه که نه مې کوي. نو چې مې وکړي نو سهار چې ګورې د قصاب په تخ باندې هغه سر لاندې او خپې پرې راپاسې کړه چې تیز دی. کبر خطرناک شی لومبی د کبر. او دویم څه چلی وکړو دا شیطان صفت بیا په هغې هم صبر نه شو، غټ کبر کوي. رب العالمین ورته بیا وایي چې پرېږدم دې نه، ذلیله مې کړې، ځه رخصه خوار شي، د دې اسمانونو نه کوزېږه، ځه. ما خبره دې ونه منله. نو دې څه وایي
ګور الله ته مخامخ شو ورنیغ شو وی د دې آدم د برکت نه خو تازه ذلیله کړم خو زما دې ستا په ذات قسم یوس الله ته قسم نه خورې دومره شیطان غوازل دی خو دومره رزیل الله ته مخامخ وی زما دې ستا په ذات قسم یې چې د اولاد خو مانه یو بم جنت ته نه د مخ نه او د شا نه او د ښي طرف نه او د ګس طرف نه او د بر نه د لاندې د هر طرف نه به په حملې کو که یو څو نیکان بندګان دې رانه بچي خو باقي ټول بزان سره د جهنم د کندې ته بوځم الله مو ته قسم خوري وی تم قسم خوري زم په ذات قسم خورم چې کته ډېرم خراب او خطا کې نو چې ماته سرخ کته کنو زه به غستاغه ټول چې ګناهونه دې په څومره کړی دی هغه په وبو ورلوي د تم تکړه ما ته قسمونه خوري راځلی لیکم راوي شاله پابندی نه ولا کوله چې ته جنت کې نو خو بس په مخه کله کله ملک د جمعات نه ودانو سړی خو بیا راځي آدم علیہ السلام جنت کې اوسېده د اوس دویم شیطانت ته ګوره وسوسه ورته ورواچولو حضرت حوا رضی الله عنها باندې آدم علیہ السلام پیغمبر دی پاکه خو وسنه نسی حضرت حوا رضی الله عنها علیہ السلام جنت دروازې لراغلی ودی ولا وی الله خو جنت کې اوسې تاسو هغه به نه پیژني او بالکل الله فضل دی سنه منې کړي وی یو بوټي دی نه منې کړی دی له بوته نه ورته وی دا بوټي له بوته یو سه چل په دې بوټي کې دی ګوري کدا بوټي لم ګوته یو نه او دا او نه خوړل دنیا تم کوزي اسمانونو لاندې او زیدل تم کوزي او کدا دې بوټي نم خوراکو کدي بوټي کې دا کمال چې همیشه په جنت کې او ته وینه نه راځي چې تا کوم خپل الله باندې کړیو دیو ته قسم خوري زما د قسم په خدای وي په دغه الله چې درته ګوري رښتیا وي قسم یې وته بیبي حوا آدم علیہ السلام ته قسم وخوړ وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين قران کې الله فرمایي دوړو ته قسم خوري زما د قسم په الله ناغي خلوم به قسم دلوم به قسم اورید دینه مخکې په قسم نه اوریدلی هو دا الله په نوم قسم دا رښتیا وي ښه دا کاکا رښتیا وي دغه غوت د دنیا د قسمونو نور دي چې په دروغ علم لاسو قسم خوري دا الله نوم نیم لاسو په دروغ علي قسم ګوري په دروغ ډیر لوی ګناه ده نبی علیہ السلام فرمایي اکثر دا چې کم خلک تجارت پیشه خلک خپل سودا خرڅي دي قسمونه ډیر خوري الکه دا غنم ما په 100 روپے منه غشتي به پاتې مثلا دا پټي ما په 100 روپے غشتي به مثلا پاتې سوی دا کپڑا او دا مثلا دا ساروی ما په دې غشتي به راغینه په کمای په دروغه به قسم خوري نبی علیہ السلام فرمایي ول زازار نه د نبی علیہ السلام مبارک وینا ده وی ټیک ده چې قسم بستا سودا خرڅه کی او دا قسم بستا سودا ګرانم خرڅه کی خدای دې سودا لري پیسو چې کم برکت هغه به ختم شي د سر په شی په یو نیم سو خرڅ کی ممکن ده که د غسل روپې تاجیب لراغلی وي به امانت وي کې به ډېر لوی برکت او دا یو نیم سو چې کور ته راځي یا به بچی را جوړي یا به په خدای سره چل شي یا به ته بل مصیبت جوړي هغه 500 کې غسل بنوري موسر لاړي برکت پني کنه سوري به الله جوړي کی پړي رسول به ختم شي وا بلوزي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې قسمونه بر سودا خرڅه کی ګرانه به خرڅه کی خدای پیسې چې کم برکت ته پکې کولې قسم ډېر لوی ګناه او یمین غموس چې دا قسم چې دا مې پته غشت دا ونګي غشت دا ګناه کبیره لا غوري نبی علیہ السلام مبارک دا غټ ګناهونه شمیرلې په کې دا شمیرو دا ګناه کبیره ده او دا دومره سخت ګناه ده لکه چې تعالی جهنم په اور کې ګوټه وایي سخت ګناه نو به هر کیف خبره مې دې پورې کوله چې قسم یې خوړه د دویم صفت په دروغه آدم علیہ السلام او حضرت حوا علیہ السلام غیبی چې دا قسم دو خوړنو په دروغ وسوک د الله نوم ناخلی نو قرآن کې الله فرمایي فنسي ولم نجد له عظما چې دوی سین قسم وخوړ نو آدم علیہ السلام نه هغه د خدای حکم یې شو بالکل چې د خو الله باندې کړی یې شو لکه الله نو یو ته واغشت اته یې شو اجه دې یې شو نو بس فورا بیا هغه بوټي له ګوتې یوړه او جبې له بوټي یوړه د جنت جامې ته کولی شوی ما تاسو نه وې منې کړی علم انهکما انتل کومه شجره دی ولې نه مې منې کړی ولې موږ ته یوړه الله دا یو کاکا هم د استاد نوم واغش کنه قسم نو استاد نوم موږ سره نه یې فنسي یې شو الله وي ولم نجد له عظما سپخته اراده نه ویره شو خبره زه چابا د شیطان سره اهبتو دی بم کوزیږي تاسو بم کوزیږي زه دنیا تاسو
د دې بوټي خاصیت ته چې دا هم نوی خوړی نو جنت کې به چې دا مو خوړو دې سره خوله پیدا کېږي، دې سره اودسماتې پیدا کېږي، دې سره د پوزې دا شی پیدا کېږي، دې سره لاړې پیدا کېږي، د دې ټولو انتظام جنت کې شته دی نه. اوس به دنیا د خامخا د شیطان دویم صفت قسم شو، په دروغ قسم، دروغ یې ورته وي، دروغ. او دروغ هم ډېره لویه ګناه ده. بیا چې دې سن هغې د جنت نه را رخصت کړل، خپل چال یې وچلو، نو علما لیکي مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه لیکي نفع المفتي والسائل کې وی دې په دریاب راغی راکوشو، دا غټ دریاب کې دا کبان تاوېدل لا تاوېدل، نو کبله ورغی، یو غټ کبله، وی غم خو درته جوړ شو که څه چل دی؟ وی چې الله آدم پیدا کړ، د هغې آدم به دې ځمکې ته یې راکوز کړه، د هغه به بچي پیدا کېږي، ستاسو ښکار به کوي، خوري به هغه کب په منډه نورو ملګرو ته الوی، وی په دغه مصیبت واوړېدو، آدم خدای پیدا کړه، دنیا ته به راځي او مونږ به خوري او مونږ به ښکار کوي. د مولانا عبدالحی صاحب په دغه نفع المفتي والسائل کتاب کې لیکلي دي، رساله ده، وی الله د کب نه ژبه ختمه کړه، چې لومبې شیطانت خو هغه وکړه، دویم ورپسې تا وکړه چې ملګري لري په منډه سوال جواب یې وکړه. مرګ خو به راځي نو یا په ښکار او یا په بل څیز یا په بل څیز، نو بل صفت یې شیطانت شو. شیطانت ډېره لویه ګناه ده او دا په مونږ کې لوی رواج دی. ګورې یو ته یو څه او بل ته بل څه، او دا دونه خطرناکه ګناه ده. نبی علیه السلام فرمایي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار. څوک چې په دنیا کې دو پړیقی یأتی هؤلاء بوجه، دې سړي ته په یو مخ راځي او دې بل ته بوجه په بل مخ راځي، یو ته یو څه وایي بل ته بل څه وایي. د قیامت پر ورځ به د شیطان په دې خوله کې د اور ژبه تاویږي، را تاویږي، خوله کې به یې اوري نوړي به. دا ډېره خطرناکه ګناه. او چې د چا په شیطانت مړی وشو، دا به نه وایي چې او ډس خو هغه پلانکي کړی دی، قاتل خو هغه دی، نه چې د چا په شیطانت دا مړی شوی دی، هغې قاتل چې څومره ګناه د قتل شوی دی دومره د شیطان هم ورسره ده. شیطان کم ځای پاتې کېږي، ګناه به خامخا ورکوي، سزا به الله ورکوي. ورپسې بله خطرناکه ګناه چې آدم علیه السلام کله په دنیا کې ژوند تېر کړ، نو قابیل او حابیل بچي پیدا شو. قابیل یې ولمسه په مخ د ځمکه، او دې نه خطرناکه ګناه بله نشته، ویې لمسه ورور یې پرې مړ کړ. لومبي قتل چې قابیل وکړ او خپل ورور یې مړ کړ حابیل، دا هم د دې شیطان په چال باندې، د ابلیس په چال باندې. ګوره د زندګي او د ژوند ټوله د ګناه ده، منصوبې دا ده. او الله ته یو درخواست وکړو که نه وي الله خو دې ذلیله خو دې کړمه، خو یو سوال دنه کوم، دا خو مې قبول کړه. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دي منهاج العابدین کې چې 80,000 کاله د الله عبادت کړی دی. ګورې مونږ 15 ورځې عبادت وکړو په رمضان کې، چې 2 شپې روڼې کړو، بس بیا یادو چې مونږ خو بله عبادت وکړو. یو 15 روژې ونیسو وایو بس مونږ خو زبرګان د زمانې یو. 80,000 سال 80,000 کاله عبادت په اوبو باندې لو شو. الله زه خو تباه کړم د دې آدم د برکته، عبادت خو مې لو شو، خو یو سوال درته کوم راله قبول کا، الله ماله ژوند راکړه، عمر راله ډېر راکړه، او تر د قیامت تر ورځې پورې الی یوم یبعثون، قیامت تر ورځې پورې راله ژوند راکړه، چې خلک د قبر نه پاسي هغې ورځې پورې. نو زمونږ د علما لیکي دلته خپل چالو چلو چې د قیامت د ورځې پورې ژوند شي، د مرګ نه به بچ شم. نو چې مرګ نه بچ شي نو دوزخ له خواله سړي دي چې اول به اوالات راشي، دا قبر خو اوالات دی. د مرګه چې بچ شمه بس قصه خلاصه شوه، که جنت نی خو دوزخ نه خو به بچ شم که نه. رب العالمین خو هېڅ شی پې پټ نه دی. الى وقت اليوم المعلوم. عمر در کوم دا سوال دی قبلوم، خو د قیامت د هغه لویې ورځې پورې چې خلکو نه سو باسمه او دنیا روانېږي، نو هغې پورې به دله ژوند درکړم. زه دونه به دې ومنم، خو مرګ نه نشي بچ کېدی، مرګ به در باندې راځي. لګیا دی صاحب اوس په دې مونږ کې دا غوبله جوړ کړی دی، رور په رور، ګاونډي په ګاونډي، دوست سره، ښځه خاوند سره، خاوند ښځې سره بونځ کې. حدیث پاک کې راځي که نه، نبی علیه السلام فرمایي چې دی یو تخت لګېدلی دی په دریاب د پاسه. څومره شیطانان چې دروازې لګیالې او دا شیطانتونه کوي، نو هلته غونډېږي دی مشر بابا له، هغې ته حال وایي دا چل مې وکړه دا چل مې وکړه، یو تپوس کوي. نبی علیه السلام فرمایي څه دې وکړل؟ فلانکي سړي باندې مونځ دې قضا که پرېږدې ښه وت پې وې نه، سړی ډېر تکړه و، مونځ وې رانه وکړو، ما خو ډېر کوشش وکړو. وی ښه وخت نه دې پرې وروستو کړو؟ وی ډېر تکړه، وخت نه مې پرې وروستو نه کړو.
وی وسوسه دی ورته په مانځه کې واچوله وې ما خو ډېر کوشش وکړو خو هغه سړی ډېر تکړه وسوسه مې ورته وانه چوله نو د نورو شیطانانو ته حکم وکړي د چمغړت نه ونیسي او د دریاب کې څو غوټې ولا ورکړي د نن کار نه دی کړی بل به راغواړي تاسو چل وکړه ته خو ما لېږلی وې چې هغه فلانکي سړي باندې ښځې سره روانه کوې صاحب کمال مې کړی دی څنګه دی وکړه وی یاره مې دا ښځه او خاوند پرېښودل چې په دې خاوند مې ښځه طلاقه کړه په دې الله ډېر خفه کېږي طلاقه مې کړه پې هله مې پرېښودل وی کمال دې کړی دی نبي علیه السلام فرمایي ځان ته بیا راته غاړه باسي فیلتزم یعانق ځان ته بیا راته غاړه باسي او پرې تندي بیا ښکل کړي نعمه انت ته زما ډېر ښه بچی یې که نه ډېر ښه بچی مې انعام به وله ورکېدله روزانه را شیطانان دا بچي ورته غونډېږي هلته کې د دې په دریاب د پاسه تخ لګېدلی دی او هغه خپل پروګرام ورته اوري داسې مې وکړل څه وایي دونه مې خلک په خلکو مړه کړل دومره مې خلکو له خلکو سره روانې جوړې کړې دومره مې په کورونو کې دننه اختلافات جوړ کړل د یو پروګرام روان دی چلېږي په دنیا کې خوب در پسې لګېدلی د خورونو یو څیز نه ګورې ځان وساتئ نه مرګ وخت کې چې سړی کم وخت کې پروت دی دغه وخت کې ډېر زبردست سکیمونه سړي ته اچوي قسم قسم به راته اچوي کله به راته وایي خدای نشته کله به راته وایي پیغمبر نشته کله به وایي د اسلام غلط دی کله به څه راته وایي کله به راته څه وایي امام راضي رحمت الله علیه کوم چې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی عظیم او یو کتاب یې لیکلی دی ځان له مستقل چې د رب العالمین په وجود باندې هغه 360 دلایل لیکلي دي الله موجود دی ولې دی دلیل الله موجود دی شته دی دی دلیل شیخ نجم الدین رحمت الله علیه سره د یو ځل ملګرتیا او صحبت پاتې شوی نو یو ځل هغه شیخ نجم الدین رحمت الله علیه ګیالې اودس کوي خپل شاګرد ورته لوټې نه وباچي کمزوري دی بوډا دی دی اوس دا لاسونه اینځي هغه پې لوټه تشوي شاګرد یې لاړ بله لوټه یې راوړه هغه یې پې تشه کړه بله یې راوړه هغه یې تشه کړه او شاګرد لګیا یو دې په دې لاس وباچوي او سوچ کې تللی اخره کې له یو چونګ اوبه راواخېست داسې وویشتې وې ورته وایه که نه چې بې دلیله خدای منم داسې ووایه او بیا شاګرد ته وې اوبه راواچوه او داسې یې وکړه شاګرد ته تپوس وکړو صاحب دا مونږ خو څه پوه نه شو دا خبره دې چا سره وکړه او نن خو دې په دومره سوچ کې تللی وې چې په بلا لوټې مې په دې یو لاس درله تشې کړې حالانکې یو دس کې اسراف به نه کې وی الله تعالی ما ته امام راضي را مخامخ کړه خو ډېر لرې ده میاشتو په مزل دا کشف ورته وایي راته الله وښوم امام راضي رحمت الله علیه لوی عالم بهترین زنقدن کې پروت و خدای راته وښو او د زنقدن وخت کې ولا شیطان راغلی دی هغه ورته ناست دی ما ته هغه دواړه خدای وښول شیطان ورته وایي الله نشته دی ورته وایي شته دی دلیل بیا ورته وایي دا دلیل خو دې بېکاره دی مړه نه ولا باطل کی نو امام راضي ورته دویم دلیل وایي شیطان ورته وایي دام خراب دی دام ټیک نه دی په دې دا دلیل دی کمزوری دی نو ورته وایي دا دریم وی دا دې کمزوری دی په دلایلو به الله نه پېژني د الله د پېژنګلو دپاره غټ دلیل څه دی غټه هغه د کائناتو ته وګوره د نور او سپومې او د بوټو ته وګوره د خپل ځان دی ډېر غټ دلیل یو زمیندار راوایي شیطان د انسان په شکل راغی بابا خدای شته وي یو څه دلیل دی وی دلیل غواړي وی او دونه مزېدار دلیل دی ودرېږه لږ صبر وکړه نو قل بیا ودرولو د غوا نو هغه چوکۍ ته یې ګوتې کړې ورغې ورپسې او شیطان ته دلیل ښایي ته خو ودرېږه چې دلیل درته وسوخېږي چې پوه شو چې دې مې استنکوي او وایي مې نو تختید دی وی خدای دې تباه کړه بې دلیله خدای منم دا زه چې د مور په ګېډه کې 9 میاشتې مې تېرې کړي نه راباندې رڼا لګېده نه راباندې نور لګېده نه ډېرال شته او نه ټټۍ شته او نه بیت الخلا ته شته نو دا انتظام ما له چې کم سات کړی دی نو وسه شته که نه ځکه دا بچې خو چې د مور نه پیدا شي نو ته په دغه پرده کې دوباره بند کړه چې 2 منټه ژوند تېر کړي نو خو هلته راځه ژبه ګرځي نه پوزه ګرځي نه سترګې ګرځي نه سترګې ړندې دي نه غوږونو کې دننه اوبه تلي دي اوبو کې ډوب پروت دی اوبو کې ډوب پروت دی نه سترګو کې اوبه دي نه په غوږونو کې اوبه دي او د اسمات چې دی خوراک په کمه کوي او هغه خوراک پکې چې نه پیدا شي نو متیازي وکړي نو که په 9 میاشتې پس پیدا شو متیازي پیدایش نه پس کوي او که په 10 میاشت پیدا شو نو هم پیدایش نه پس کوي نو ته به وایې چې او د ټیم خو 9 میاشتې و 9 میاشت خو د مور ګېډه کې و دا د اسمات چې پیدا شو دی کوم دی هلته ولې نه کوي د الله د دلایل پرېږدوه بس دومره دي چې هغه د کائنات ته ټول ډک دي
خو به خلک ویل په دې قبر کې خو دا څنګه دا پیغمبر علیه السلام به څنګه روزه ورته وښیي. نو اوس خو د ټي وي او دا موبایل ټلیفونونه ورسره ته خدای پاک وکړو او کمپیوټر یې خو دې ولیدي دا سکندونو کې به څنګه دا خبرې هلته رسېږي. اوس هغه هر څه درته معلوم شو. دا راته الله ښیي ګورې دا د الله دا ساینس هم رب العالمین انسان ته په دې ذهن کې دا طاقت او دا عقل واچي نو هلپ کېږي. هر ساینس ایجادات نشي کولی انسان یې کوي. انسان ته د عقل الله ورکړی دی. بهر کیف وی چې دی ورته دا دلیل دی بېکاره وی ښه دا بل وی دا هم ټیک نه دی وی ښه دا بل دلیل وی دا هم ټیک نه دی وی 380 دلایل ولا ټول برباد کړل. وی زه ورته نیغ ګورم چې خدایه اوس به امام راضي تکړه شي. وی ما چې بس کله اخري دلیل دی کله یې مولا تباه کړ نو دا امام راضي خو به بېایمانه د دنیا نه لاړ شي. یو چونګ اوبه مې راواغېستې ور ومې ویشتې وی رب العالمین زما هغه چونګ د هغه سینې ته ور ورسولی او ته مې ویل چې نیکبخته ورته وایه چې بې دلیل الله منم. وی بې دلیل الله منم دلایل دې پرېږده. نو شیطان ته پنجې وویستلې او سا یې ورکړله. د دغې وخت کې هم درته ګورې راځي زنقدن وخت کې به راته کښېني کله به راته یوه عقیده را مخکې کوي کله به راته بله عقیده مخکې کوي کله بله عقیده. یاد وساتئ په رب العالمین خپل اعتقاد او خپل یقین ګورې محکم وساتئ. مکمل دا خپل یقین وساته چې خالق د کائنات او مالک رازق بیماری پیدا کوونکی لرکوونکی ژوند مرګ بچي ورکول دا ټول ګورې بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی. دا عقیده مضبوطه کړئ. دا به شیطان له وخت کې راځي به درته وایي دا یو کار خو پکې الله هم کوي دا بل خو ورسره پلان کې هم کوي. دا یو کار خو دې هم کوي دا بل خو پلان کې هم کوي. تزلزل عقیده به دې وجړقوي ته به برباد به دې کېږي. مالک د خیر او د شر د فایدې او د ضرر څوک تېرونو یو الله دی. دا ذهن کې واچوئ. دا عقیده په الله وساته چې رازق زما الله دی بل څوک نه دی. او قسم قسم چالونه جوړئ په دنیا کې. بدر کې راغی ودرېد د انسان په شکل کې راځي. ابو جهل ته وایي چې د یو لوی قوم د مشر په شکل راغی. وی زما قوم را روان دی او 2000 لښکر دی ورسره 2000 د یو لوی ملک د یو قوم د مشر په شکل راغلی او تکړه شه. ابو جهل هم خپلو ملګرو له خوشخبري ورکړه چې دا سړی راغلی دا بابا د پلانکي قوم مشر د قوم د 2000 سره روان دی تکړه شوی ده. هلته کې جبریل علیه السلام نازل شو بدل کې. نو ته خو پېژندې چې دا جبریل علیه السلام دی. هغه نازل شو قرآن حکیم کې الله فرمایي ابو جهل نه لاس وویسته دته یې لاس نیولې او دواړه روانو دغه لاسونه یې ټال ورکاو په میدان کې جنګ کې ګرځېدل. خو چې ویلې ده چې جبریل علیه السلام خو راغلی دی او 1000 کسان فرشتو سره راغلی دی. ابو جهل نه لاس راکاو دي څه کوې کاکا وایي بس اوس برا مې وستی اوس ورته پته ولګي زه خو پوه شوم که راغله دی اوس نه تښتېدی شي او نه کامیابېدی شي. لاس یې د غلې غوندې راښکو شیطان وتښتېد. دومره خبیث دی. کله به د ماسخوتن خوب په وخت درولي نو د ماسخوتن مونځ به در باندې پاتې کېږي. ټالی به وایي خو مونځ پاتې شو. زه لکه پېشمني به پاسو پېشمني به وکړو که نه پېشمني به څوک پاتېدی شي. کله به درته ټیوي خوب کړي هغې ته به ناستې نو 2 بجې به وده شي پکې ماسپښین وخت به راشي دا ودرېږه یاره دا کار دا کوټ خلاصومه دا یو دوبچره چې دا برابر کړمه نو بیا به کوم. ورګه دې سړي دا سودا ورکوم نو د هغې نه پس به کوم نو د مانځه وخت به شي زه مازدیګر سره به یې قضا وکړم. تا ته پته لګي چې د قضا خو دې وکړه خو ګناه سې څونه وګټله. مازدیګر بیا یاره دا کار به خلاص کړو د ماښام سره به یې قضا وکړو. ماښام بیا زه ماسخوتن به ټول مونځونه قضا وکړو. ماسخوتن خو بیا ټي وي مردار کور کې پروت دی هغې ته به څوک کښېني زه مونځونه لاړل برباد شو. او د دې یو چال دی ګورئ دې په سړي ګناه کوي 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 د دې ګناه یو عجیبه اثر دی. د ګناه داسې مثال دی لکه لښتې چې پاکې نه ګن پکې نښلي 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 اخره کې هغه ګن دغه لښتي پورې دومره کلک شي چې بیا په چوکا او په سیخ باندې ته یې ګن نوځي. دغه رنګې د ګناه مثال هم دی. یو ګناه در باندې کوي پړه دې تور داغ راځي بیا ګناه کوي بیا تور داغ راځي بیا ګناه راځي بیا تور داغ راځي. نو دا داغ لرکول اسان دي که الله دې یاد که مرګ دې را یاد که ځان ته ذکر دې وکړه نو دا داغ به لاړ شي سیقل به شي. او که دا داغ لا نه نو کلا بل ران علی قلوبهم ما یکانو یکسبون ړه تک تور شي بس. بیا د شیطان حاجت نشته دی به بیا خپل ځای کې نور کار به کوي چې زړه تور شو د انسان بیا نیکۍ دړه نه کېږي روح بیا دی ګناه کوي. نو دې مختلف چالونه او حربې استعمالوي. یو سړی چې تا د دیوال سوري ته ناست و اودو
غرمه ده ټکانه غرمه او دی وته ودرې نه کنه دا شیطان راغی پیسو هلکه پاسه مړوي د خوب لري خوار شي خوب نه دیوال ته غیر پروزي ظالما کله دیوال د باندې را پریوت مړې ویخه وې ته نه ګورې دی وخته غریب لاړه خواته چې لاړ دیوال را پریوت زر دی راغیو دا شیطان خو د انسان په شکل دی بوډا بابا په خپو ته پریوت یې خدای دې خوشاله کړه تا خو ما سره ډېر لوی احسان وکړ که دې پاسول نو منو اوس په دیوال باندې را پروت په دې خوب کې به وجلی وم ډېر ښه را سره وکړل ته څوک یې یاره تا خو ما سره ډېر خوب کړی شیطان یم او شیطان ته ګوره او خیر ښېګړې ته ګوره ته شیطان نه ته خو چې د خدای نیک بندې څوک ولي څوک زبرګ انسان یې ما سره زونه وی شیطان یم که نه خدای والي وی نه شیطان څوک د مرګه بچ کوي وی ظالمه شهید کېدې اوس به ته راته جنت کې تاویلې را تاویلې شهید کېدې که دیوال د باندې را پرېوتی و مې ودرېږه چې شهادت دا مرتبه خو د نصیب نه شي که نه دې نه مې وویستې ګوره قسم قسم چالونه وله ورځي په مختلفو طریقو دله را تاویږي او چې کله مري بیا قیامت نه مخکې دا بچی یې پیدا کېږي ما د مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي و یو ځل بیا مې کتاب کې ولیدل خو هغې نه مې اورېدلي مې وي دا شیطان هګۍ چې ځان سره یې ترخ کې ګرځئ او چې کله هغې کې هغه بچی برابر شي نو ویې غورځوي نو بچی ته یې وځي او په زرګونو بچي راوړي یو شیطان په زرګونو نو دا بچی خو یې دغسې سمري او څه دغه کېږي چې کوم وخت کې د قیامت دا وخت را نږدې شي او الله تعالی دا نظام درهم برهم کوي نو ده پسې به اسرائیل علیه السلام ورشي ده نه به هم څه وباسي لکه بچونه چې څه وباسي لږ غوندې مهلت به وله ورکړي د الله هر شي کې حکمت دې ورته منډې وایي نو په بچ کېدو خو نه چې خو هغه منډه ته وایي خو لا ټیم یې یو منټ نیم پاتې او سجدې به لګوي سجدې به لګوي یا الله توبه وباسم توبه وباسم یو ځای کې به دې سجده ولګوي نو اسرائیل علیه السلام به کلکه ونیسي خو هر شي پوه شوې چې کوم ځای یې سجده ولګوله وی نه دا کوم ځای دی وی د آدم علیه السلام قبر دی مخکې او توبه 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 هغه سجدې نه به توبې وباسي او دغسې یو روایت کې راځي چې قیامت کې به دې سوځي په زرګونو کاله به دې وسوځي نو رب العالمین به یې راوباسي او آدم علیه السلام به ورته جنت نه راوباسي زه یو کار وکړه که نه اوس الله ته پته ده چې دې دا کار نه کوي وی یو کار خو وکړه که نه وی اوس دې آدم علیه السلام ته سجده ولګوه اوس ته یې بخم دا د الله په علم کې ده چې دې دا کار نه کوي ځکه نه اوس سجده وکړه نو اوس ته یې بخم څومره به جهنم کې چغې به وایي دومره روړې به وباسي چې جهنمیان به نظر چغو نه تنګي دومره چغې به وباسي وایي دا اوس سجده ولګوه نو بخم دی وایي دا چل نه کړو دا کار نه دومره ضدي دی ښه دومره ضدي ځان دا ظلم ګوره د شیطان صفت دی نو چې کله دې جهنم ته الله دننه کړي یو حدیث پاک کې راځي چې کوم وخت یو انسان پیدا شي ماشوم او دې کله ورو بالغ کېږي نو یو شیطان ورسره ملګری شي قرین ورته وایي د ملګری یعنې پیوست ملګری او سره ملګری شي نه ورسره تر مرګه پورې نور شیطانان هم لګېدلي خو دغه یو ورسره تر مرګه پورې وي نو د قیامت په ورځ چې دا کافر سړی الله جهنم ته غورځوي یا دا بدبخته ګناهګار چې الله جهنم ته غورځوي نو چې هغه کوم یې د جون ملګری شیطان و نو ابه ورسره په یو پړي وتړي په یو دغه به وتړي څه ورته وایي دا هتکړی باندې زنځیر به وتړي او دواړه به جهنم ته وغورځوي مولوي صاحب د خدای پاک وبخي چې دا حدیث یې مونږ ته وی نو هغه وی هغه سزا د انسان هغه عذاب په خپل ځای خو دا ډېر لوی شرم دی چې په یو زنځیر سړی د شیطان سره تړلی شي وي جهنم ته غورځوي دې ذلت نه دې الله محفوظ وساتي جهنم ته رب العالمین وغورځوي نو هلته به ورته د اور کورسۍ تیاره کړي نو دی به پرې ودرېږي او دا ټول جهنمیان به ورته مخامخ کښېنئ ځکه نه دې یارانو ته خو اوس تقریر وکړه دا خو ستا د لاسه دې جهنم ته راغلي دي که نو دې به څه وایي وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم یو وعده رسره الله کړی وی او سره ما کړی الله خدا وعده کړی چې مرګ شته جنت شته دوزخ شته عذاب شته خوشحالي شته دا څیزونه د الله وعده رښتونې وه بالکل چې څه ویلو بالکل رښتیا وه یو سره ما وعده کړی وه چاته به مې وي خدای نشته چاته به مې وي دوه دي چاته به مې وي مرګ نشته چاته به مې وي جنت نشته چاته به مې وي دوزخ نشته فاخلفتکم ګورې ما ټولې وعدې در سره خرابې وکړلې ټولې غلطې ثابتې شوې وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم نو بیا د سترګو کې د جهنمیانو له لږې خاوره اچوي
وی ما سره مټه خو نه وی راښکلې چې راباندې مې زناګانې کولې، ما سره مټه خو نه وی رانیولې چې بت ته مې در باندې سجدې کولې. تاسو ذلي دی ما خو ځینې له زړه کې وسوسې اچولې، دا ګناه خو تاسو په خپله کوله. ما کوم یو سړی دا مټه نیولې دی په زور مې بت ته کېنولې چې شابه سجدې ورته کوه، کوم یو سړی مې په زور رانیولې دی ګناه ته مې کېنولې چې شابه دا ګناه پې کوه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. زما خبره ومنله او چې هغه کوم الله ستاسو خالق دی، رازق دی، مالک دی، دا هغه خبره هم نه منله. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه. نه تاسو زما د چغو جواب کولی شئ او نه د ستاسو د چغو جواب کولی شئ. وخی چغې اوس تاسو هم چغې وباسئ، زه به هم چغې وباسم. بدبختیانو چې کوم ذات رزق درکو، کوم کور درکو، کوم عزت درکو، کوم ژوند درکو، کم مال درکو، کم بچی درکول، کم نعمتونه درکول، دا خبره هم نه منله او زما خبره منله. او ما کم یو د مټه نیولې د ګناه ته مې کېنولې دی. دا یو تقریر و که دا زیات په خاورو په سترګو کې خاوره اچول. درونو دا زمون خطرناک دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. قرآن حکیم کې الله فرمایي دا ستاسو دشمن دی او دشمن یې وګڼئ. ګورئ او ستاسو د نیکه د آدم علیه السلام او د نیا د حضرت حوا دشمن دی. نو چې هر کله او د جنت نه د په وسوسه تاسو راوتئ نو دې ظالم بدبخته د خپل دشمن او اوس هم دشمن دی. یو سړی چې هله پړق ورکړي نو نه یېرېږي، وایي د زوالي وو. یو سړی چې هلته کنځل وکړي نو نه یېرېږي، وایي د ما ته پلانکي وخت کې زما مور کنځلې وه، زما ښځه یې کنځلې وه. نو دا بدبخته خو سړي باندې دا چې څومره ګناهونه او دا کنځل کېږي خو له ده په وجه کېږي. دا څومره چې سړی جهنم ته او د الله په غضب او په قهر اخته کېږي خو له ده په وجه کېږي که نه. نو باید موږ ومنو چې کوم حکمونه د الله او د الله رسول ویلي دي، که ته هغه حکمونو پابندي نه کوې دا د شیطان تابعداري شوه. چې د کوم څیز نه الله او د الله رسول منع کړی او ته ترې منع نه شوې او کار دې وکړو دا د شیطان تابعداري شوه. پروردګار رب العالمین زموږ د شیطان د چالونو نو د هغه د وسوسو نه محفوظ وساتلي کړي. دعا کوې د جمع چې الله پاک الله حفاظت راکړي. یا الله شیطان د سکیمونو نه وساتي، الله د چالونو نه وساتي. دوه دشمنان دي، یو ته نفس اماره بسوء دا د انسان دننه د زړه دننه غل دی، او یو دا شیطان دی ابلیس دا د بار غل دی. چې د کور غل او د بار غل یو ځای شي نو هله کنډر کېږي. که د کور غل نه د بار غل هم څه نشي کولی، او که د کور وي او د بار نه نو بیا هم کاته نیمګړي وي. نو د نفس خواهشاتو نفسانیه او د شیطان دغه نه د دوکونه پروردګاره د ګرفت نه الله مو محفوظ وساتي. الله چې څومره ګناهونه هم کړي دي الله تعالی ته د هغې معافي نصیبه کړي. الله چې څومره مریضان دي ته ورله شفا ورکړي. الله چې څومره قرضداران دي قرضونه خلاص کړي. الله چې څومره مسلمانان د بیت الله حج تللي دي پروردګاره ته حجونه او عمرې طوافونه قبول او منظور کړي او په خیر او په خوشحالۍ باندې الله واپس راوستلی کړي. الله زموږ په حال رحم وکړي. خدای که د چا یو بل سره روانې دښمنۍ بغضونه حسدونه دي په زړونو کې هغه الله په محبتونو باندې بدل کړي. الله موږ د دنیا او د آخرت د فتنو او د مصیبتونو د خپل قهر او غضب نه په امن کې وساتي. د دواړو جهانو همیشه خوشحالۍ نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.